તો અયોધ્યા મામલે સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી મોટો ચુકાદો આજે સંભળાવવામાં આવ્યો છે અને નિર્ણયને પુનઃ વિચારણા માટે મોકલવો જરૂરી નથી તેમ સુપ્રીમ કોર્ટની 3 જજીસની બેન્ચ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે। 2-1 થી આ ચુકાદો સંભળાવવામાં આવ્યો છે, મતલબ કે 2 જજ જે ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે તેની તરફેણમાં હતા, જ્યારે કે 1 જજ તેની વિરુદ્ધમાં હતા। મસ્જિદમાં નમાઝ અદા કરવી જરૂરી નહીં તે હવે સ્પષ્ટ થયું છે। સાથે જ નિર્ણયને પુનઃ વિચારણા માટે પણ મોકલવો જરૂરી નથી તેમ પણ આ બેન્ચ દ્વારા ચુકાદો સંભળાવાયો છે અને હવેથી 3 જજીસની બેન્ચ સુનાવણી કરશે। तो आज मुद्दे चर्चा करीशुं અને ચર્ચા કરવા માટે અમારી સાથે મિલ્લી કાઉન્સિલ ગુજરાતના પ્રમુખ જોડાઈ ગયા છે મુફ્તી રિઝવાન તારાપુરી, તે સિવાય ઝુંડાલ સ્વામિનારાયણના સંત પીસી સ્વામીજી અમારી સાથે છે અને અમારી સાથે દિલ્હીથી हमारा संवाददाता शंकर आनंद पण जोड़ाई गया है। शंकर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे जो आज फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने, विस्तार से वो जो फैसला आया है वो समझाइए और उससे क्या असर पड़ेगा भविष्य में जो मेन सूट चल रहा है उस पे। देखिए, अब आज जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर जो एक बड़ा फैसला सुनाया है, उस फैसले पे साफ तौर पे कहा है कि 1994 में जो एक मसला था, 1994 में जो कहा गया था और जो फैसला था, उसी मामले पर पुनर्विचार के लिए जो समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय बेंच को ये मामला नहीं भेजा जाएगा। यानी कि इतना स्पष्ट हो गया कि अब मामला मुख्य जो पक्ष है, मुख्य जो मसला है, उस मसले पर अब सुनवाई होगी 29 तारीख। इसके लिए वक्त भी निर्धारित कर दिया गया है। 29 अक्टूबर से लगातार रोजाना आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। और इस मामले पर भी थोड़ी देर पहले हमारे साथ में हिंदू महासभा के जो पक्षकार थे उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, विष्णु उनका नाम है एडवोकेट का। उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 60 दिनों का वक्त जो है वो काफ़ी होता है। उसके लिए अगर रोजाना सुनवाई भी होती है तो 60 दिनों के अंदर में इस मामले पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यानी इतना स्पष्ट है कि जब अक्टूबर महीने से जब इस मामले में सुनवाई होगी तो 60 दिनों के अंदर में हो सकता है कि इस मामले पर एक बड़ा फैसला आए। अगर 60 दिनों की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक एक अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि उस वक्त में नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना पदभार ग्रहण कर चुके होंगे। अक्टूबर महीने में जो अभी करंट अभी तत्कालीन जो अभी मुख्य यहाँ पर चीफ जस्टिस हैं वो अब रिटायर होने वाले हैं। उसके बाद रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, वो उस वक्त में होंगे और उस वक्त में तकरीबन 60 दिनों के अंदर में इस मामले पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इतना स्पष्ट है कि आने वाला जो दिसंबर है, दिसंबर तक अयोध्या के मसले पर इस मामले पर फैसला आ सकता है एक अनुमान के मुताबिक। और अभी तक जो इस मामले पर तमाम जो सुनवाई हुई है, एक तरह से कहा जा सकता है कि जो पहले अभी तक होती रही है, इस मामले पर अन्य जो मसले होते हैं, इससे संबंधित जो अन्य मसले हैं छोटे छोटे, उन मामलों पे सुनवाई होती रही है। लेकिन अब जो मामला सुनवाई होगा कि आखिर राम जन्मभूमि जो है किसका है, उस मामले पर 3 जो पक्षकार बनाए गए थे शुरुआती तौर पे। इस मामले पर 3 पक्षकार जो बने थे, एक राम जन्मभूमि न्यास था, दूसरा एक अखाड़ा का था और तीसरा एक मुस्लिम पक्षकार था। तो इन तीनों पक्षकार में किसकी वो भूमि है और किसका उसका हक बनता है, इस मसले पर आगे का फैसला होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 29 अक्टूबर से जब इस मामले में रोजाना की सुनवाई होगी तब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला दे सकता है। और इस मामले पर आज की जो सुनवाई हुई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा सकता है क्योंकि अभी तक इस मामले पर ये फैसला सुनाया जा रहा था, इस मामले पर अभी तक जो सुनवाई चल रही थी कि जो मस्जिद जो है, मस्जिद में नमाज पढ़ना क्या मुस्लिम धर्म के मुताबिक जो है उसको माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता। तो उस इस मामले पर जो मुख्य मसला है उस मुख्य मसले पर जल्द ही फैसला आ सकता है। जी शंकर, आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं। रिजवान भाई, તમારી પાસે આ માંગુ છું અને સવાલ એ છે કે સુપ્રીમ કોર્ટે આજે જે ચુકાદો સંભળાવ્યો છે, ઘણા સમયથી રાહ જોવાઈ રહી હતી, નિર્ણય લેવાઈ ચૂક્યો હતો, આજે તેની સુનાવણી થઈ છે, ચુકાદાને સંભળાવવામાં આવ્યો છે। કેટલો સંતુષ્ટ આપ જો દેખાઈ રહ્યા છો આ ચુકાદાથી અને જે નિર્ણય લેવાયો છે સુપ્રીમ કોર્ટથી તેના દ્વારા? સૌથી પહેલા તો
આપણા દેશની જે સર્વોચ્ચ અદાલત છે સુપ્રીમ કોર્ટ એમના બધા જ આદેશોનું આપણે સૌ જો હે એનું સન્માન કરવું જોઈએ. એ બી જે બી ફેસલાઓ આપે છે એ આપણા દેશની અંદર જેટલા બી લોકો છે એ બધાના એને સન્માનથી જોવું જોઈએ. અને આવતા દિવસોમાં બી જે ફેસલા થવાના છે એ ફેસલાઓની અંદર બી દેશની અંદર જેટલે બી સમુદાયના લોકો છે, હિન્દુ મુસલમાન, એ બધા લોકોને એના ફેસલાઓને માનવું પડશે. હવે રહી બાત સુપ્રીમ કોર્ટે આજે જે મસ્જિદની અંદર નમાઝ પઢવું જરૂરી છે કે નહીં એનો જે ફેસલો આપેલો છે કે નમાઝના માટે કોઈ મસ્જિદ હોવું જરૂરી નથી. તો આ એક ધાર્મિક મુદ્દો છે. અને જ્યારે આ 1994ની અંદર જ્યારે આ સૌથી પહેલો એ ફેસલો આપવામાં આવ્યો કે ભાઈ આ મસ્જિદ જે છે ત્યાં નમાઝ પઢવું કોઈ જરૂરી નથી, મુસલમાન કોઈ પણ જગાહની ઉપર નમાઝ પઢી શકે છે, તો હવે એ વસ્તુ એ ક્લિયર કરવું બહુ જરૂરી હતું. અને મુસ્લિમ પક્ષકારો તરફથી અને ઇસ્લામની અંદર મસ્જિદની શું અહેમિયત હતી અને શું એની અહેમિયત અને શું એની ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ બતાવવું જરૂરી હતી. તેથી મુસ્લિમ પક્ષકારોએ સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર કુરાન અને હદીસ જે ઇસ્લામના મેઇન સોર્સિસ છે ત્યાંથી ઇસ્લામ ને શરીયત જ્યાંથી નીકળે છે એના એવિડન્સો મૂક્યા અને કુરાનની અંદરથી 24 જેટલી મોટા મોટા એવિડન્સો આપ્યા અને મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની જિંદગીની અંદર જે મસ્જિદો બનાવવામાં આવી અને મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના જે આદેશો છે એ મૂકવામાં આવ્યા. એટલા માટે કે આજ બી ચાહે સુપ્રીમ કોર્ટનો ફેસલો એનું આપણે સન્માન કરીએ છીએ, પણ શ્રદ્ધા જે હોય છે એ શ્રદ્ધા અલગ વસ્તુ હોય છે. એનો તાલ્લુક જે હોય છે એ દિલના સાથે હોય છે, એ એક મઝહબ ને ધર્મના સાથે જોડેલો હોય છે. એટલા માટે આ સુપ્રીમ કોર્ટના ફેસલાથી કોઈની શ્રદ્ધા બદલવાની નથી અને કોઈનો જે સોચ છે એ બદલવાની નથી. સુપ્રીમ કોર્ટના ફેસલાનું આપણે સન્માન કરીએ છીએ, પણ સુપ્રીમ કોર્ટનો ફેસલો આવ્યો તો એવું વસ્તુ નથી કે કોઈની હાર થઈ, કોઈને જીત થઈ છે, બલકે આ દેશને સંતુલન પર લાવવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટના જજીઝોએ એક બહેતરીન અંદાજની અંદર એમણે જજમેન્ટ આપેલું છે. પણ આપ આ જે ફેસલો સંભળાવવામાં આવ્યો તેનું અર્થઘટન કેવી રીતે કરી રહ્યા છો? આ ફેસલો હું એ જ કહું છું કે આ ફેસલો જે એમની જિમ્મેદારી હતી કે મસ્જિદ જે છે, નમાઝ જે છે એ મસ્જિદનો અભિન્ન અંગ નથી કે ત્યાં નમાઝ પઢવું કોઈ જરૂરી નથી, એ સન્માન કરે છે. મુસ્લિમ પક્ષકારો બી અમને ઉમ્મીદ તો હતી કે સુપ્રીમ કોર્ટ જે છે એ અમારી શ્રદ્ધાના મુતાબિક, અમારા અકીદાના મુતાબિક જે છે એ ફેસલો કરે, પણ સુપ્રીમ કોર્ટનો ફેસલો સરાખો પર છે. પણ સુપ્રીમ કોર્ટે ના જજીસ આપ જે અપેક્ષા કરી રહ્યા હતા તે પ્રકારનો ફેસલો નથી, એ પ્રકારનો ફેસલો નથી આવ્યો. પણ સાથે સાથે આપની શું અપેક્ષા હતી? ये अपेक्षा ये कि मुसलमान जे छे मस्जिद जे छे मस्जिद ने मस्जिद कहेवामां ज એટલા માટે આવે છે કે જે સજદા કરવાની જગા, તો જાહેર સી વાત છે કે મસ્જિદ ને મસ્જિદ એટલા માટે જ કહેવામાં આવે છે કે સજદો કરવાની જગા છે. તો પછી એ કેવી રીતના થઈ શકે કે મસ્જિદ નમાઝ જે છે એ મસ્જિદમાં પઢવી કોઈ જરૂરી નથી. તો મસ્જિદ બધી જેટલી બી 5 વક્તની જે નમાઝો છે, ફરજ નમાઝો છે, એ ઇસ્લામની અંદર મસ્જિદની અંદર પઢવી ફરજ છે, જરૂરી છે. કોઈ બી માણસ જે છે એ વગર કારણે અને મજબૂરી વગર પોતાના ઘરે બેસીને નમાઝ નથી પઢી શકતો. સ્પષ્ટ મત છે કે જે અપેક્ષા હતી તે પ્રકારનો ચુકાદો નથી, પરંતુ આપ તેને સ્વીકારી રહ્યા છો. પીસી સ્વામી, આપની પાસે આવવા માંગુ છું. સવાલ એ છે કે આપ સુપ્રીમ કોર્ટના આ ચુકાદાનું કેવી રીતે અર્થઘટન કરી રહ્યા છો? આપનું શું માનવું છે આ ચુકાદા વિશે? બહુ સ્પષ્ટ બાબત છે કે અવારનવાર મીડિયાના માધ્યમથી, પ્રેસ માધ્યમથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પૂરા ભારતની અંદર પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ મુસ્લિમોની વસ્તી વધી રહી છે અને એ વધી રહેલી વસ્તીના કારણે જ્યાં ત્યાં રોડ ઉપર પણ નમાઝ પઢી લે છે, રેલવે સ્ટેશન ઉપર પણ નમાઝ પઢી લે છે, વનવગડાઓની અંદર નમાઝ પઢી લે છે. બહુ સ્પષ્ટ દેખાય છે કે એમના વ્યવહારથી એ સ્પષ્ટ થયું છે કે નમાઝ માટે મસ્જિદની જરૂર નથી. હું માનું છું ત્યાં સુધી કોર્ટના બુદ્ધિમાન ન્યાયાધીશોએ એ નિર્ણય જે કર્યો છે એ સ્પષ્ટ દેખાય છે કે એમાં કોઈને વિરોધ ન હોવો જોઈએ, અને વિરોધ નહીં હોવાનું કારણ ખુદ મુસ્લિમ સમાજ જ છે. અને જેમ કહ્યું, હદીસ અને કુરાનની અંદર પણ આ બાબતો જે છે એ બાબતોનું સ્પષ્ટીકરણ ના હોય અને જ્યાં પણ મુસ્લિમ
ઊભો હોય અને પાંચ વખત જો નમાઝ પઢવાની હોય તો હું માનું છું ત્યાં સ્વામીજી સુધી હું એક વાત કહેવા માંગુ છું કે જે મુસલમાનો રોડ પર નમાઝ પડે છે, જે મુસ્લિમો રસ્તાઓની ઉપર નમાઝ પડે છે, જે મુસ્લિમો વગડાઓની અંદર નમાઝ પડે છે, એ મજબૂરીના લીધે નમાઝ પડે છે. બાકી ફરજ નમાઝ જે ઇસ્લામના જે સિદ્ધાંતો છે કુરાનની અંદર અને મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના વર્ણનની અંદર અને એમની હદીસોની અંદર એની અંદર સાફ ને એક જગાની ઉપર નહીં બલકે કઈ જગાઓની ઉપર સાફ કહેવામાં આવ્યું છે કે મુસલમાનોને નમાઝ પઢવું અને 5 વક્તની જે ફરજ નમાઝ છે એ નમાઝ જે છે મસ્જિદમાં પઢવી જરૂરી છે. વગર કોઈ કારણે વગર કોઈ મજબૂરી અગર કોઈ માણસ મસ્જિદ વગર નમાઝ બીજી જગા પર નમાઝ પઢે છે તો મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે એ માણસ પર લાનત મૂકી છે. આપ જે કહી રહ્યા છો કે જે પુરાવાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા કોર્ટમાં, તો કોર્ટે પણ તે પુરાવાઓને ધ્યાનમાં તો લીધા હશે, ત્યારબાદ ચુકાદો સંભળાવ્યો હશે. બિલકુલ સુપ્રીમ કોર્ટના ફેસલાઓ જે હોય છે ये कोई जरूरी नहीं होता, ये कोई जरूरी नहीं होता कि આપણે જે અપેક્ષા કરતા હોય યા આપણા ધર્મને જે સોચ વિચાર એના મુતાબિક જ ફેસલા થાય. જેવી રીતે આજે જ સુપ્રીમ કોર્ટે જે ફેસલો આપેલો છે કે મેરિડ વુમન અગર કોઈ બીજા માણસ સાથે અગર શારીરિક સંબંધ બાંધે છે તો એની ઉપર કોઈ ક્રાઇમ નથી થતો, એની ઉપર કોઈ એને જુર્મ અને એને કોઈ ક્રાઇમ નથી કહેવામાં આવતો. તો શું આપણો સમાજ એને એક્સેપ્ટ કરે છે? મુસ્લિમ સમાજ એને કબૂલ કરે છે? શું હિન્દુ સમાજ યા હિન્દુ ધર્મ એને એક્સેપ્ટ કરે છે? તો કોઈ સમાજ, તો કોઈ જરૂરી નથી કે જે સુપ્રીમ કોર્ટના જે જજમેન્ટ હોય એ આપણા ધર્મના સાથે મેચ થઈને જ જે એના ફેસલા થતા હોય એવું કોઈ જરૂરી નથી. અમારી અપેક્ષા હતી, અમને ઉમ્મીદ હતી કે સુપ્રીમ કોર્ટ ઇસ્લામ ધર્મના મૂળ સિદ્ધાંતોને મુતાબિક ફેસલો આપશે, પણ સુપ્રીમ કોર્ટનો જે ફેસલો છે અમે એને કબૂલ કરીએ છીએ. જી પીસી સ્વામીજી, સવાલ એ છે કે જો હિન્દુ ધર્મના લોકો મંદિરમાં જઈ અને પૂજા કરી શકતા હોય છે, પૂજા અર્ચના કરી શકતા હોય છે, તો મુસ્લિમ સમાજની પણ તે જ લાગણી છે કે તેમના માટે મસ્જિદ છે જ્યાં જઈ અને તેઓ નમાઝ પઢતા હોય છે. આપનું શું માનવું છે જે મુસ્લિમ સમાજની લાગણી છે તેના પર? નહીં, એક બહુ સ્પષ્ટ બાબત છે કે ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ જ્યારે જોઈએ છીએ ત્યારે બહુ સ્પષ્ટ છે કે જે મંદિર હતું અને એ મંદિરની જગ્યાએ સમયાંતરે જ્યારે જે કંઈ ઘટના ઘટી એ ઘટના પછી કરોડો હિન્દુઓની લાગણીઓ જે દુભાણી હતી એ કરોડો હિન્દુઓની લાગણી જે લાગેલી છે એને ન્યાય મળ્યો છે અને આ ન્યાય ઉચિત ન્યાય મળ્યો છે અને એ દિશામાં કોર્ટ આગળ વધે એવી હર એક હિન્દુની લાગણી અને માગણી છે. સ્વામીજી, જે મુખ્ય કેસ હતો જે ઈશ્વર પ્રત્યે સ્વામીજી જે મુખ્ય કેસ હતો રામ જન્મભૂમિ વિવાદનો, તે કેસ તો હજુ પેન્ડિંગ જ છે. તેની સુનાવણી હજુ ઓક્ટોબર મહિનામાં 29 તારીખ આસપાસથી શરૂ થશે. પરંતુ અહીંયા મુખ્ય મામલો છે નમાઝ પઢવાની જગ્યા બાબતે. તેના બાબતે આપની પાસે જાણવા માંગીશું. એટલે એ બહુ સ્પષ્ટ છે કે મસ્જિદની અંદર જઈને જ નમાઝ પઢવી એ જરૂરી નથી. એ વાત હું પહેલા કહી ચૂક્યો છું અને આજે પણ જ્યારે નજરે દેખાય છે એટલે સમગ્ર વિશ્વની અંદર જ્યાં પણ મુસ્લિમો વસે છે ત્યાં સર્વ જગ્યાએ મસ્જિદમાં જઈને નમાઝ પઢે છે એવું દેખાતું નથી. એટલે કોર્ટ તરફથી જે જી સ્વામીજી નમાઝ પઢવા માટે મસ્જિદની જરૂર છે એવું અત્યારે સમગ્ર વિશ્વમાં ફલિત નથી થતું. માટે હું કહું છું કે જજોએ જે ન્યાય આપ્યો છે એની અંદર અધૂરો હોવા છતાં એક દિશા એક પગથિયું આગળ વધ્યા છે કે રામ જન્મભૂમિનો જે વિવાદ છે એ વિવાદને ઉકેલવાનું પહેલા પગથિયા ઉપર જ્યારે પગ મૂકતા હોય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે એનો રસ્તો પ્રશસ્તી થાય છે, ખુલ્લો થાય છે અને એ દિશામાં કોર્ટ આગળ વધે તો કરોડો હિન્દુઓની જે લાગણીઓ છે વર્ષોથી લાગેલી છે અને એ એક ઇતિહાસની દ્રષ્ટિએ બની ગયેલી જે ઘટના છે એ ઘટના તરફ સાચી દિશા તરફ કોર્ટ જતી હોય એવું લાગે છે અને એ જ દિશામાં જાય એવું હર એક હિન્દુ ઈચ્છે છે કે કાયમને માટે આ પ્રશ્નનો હલ થઈ જાય, નિરાકરણ થાય અને સર્વ પ્રજા સાથે સંપીને રહી શકે. जी जरूर थी. हमारी साथ हमारा संवाददाता शंकर आनंद जोड़ाયેલા છે. शंकर, आपसे जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है क्या उसका असर मेन जो सूट है, जो राम जन्मभूमि विवाद का जो केस है, उस पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए इस मामले पर हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन
एक जो महत्वपूर्ण असर जो ये पड़ेगा कि अब सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी। पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बातें होंगी जो 29 तारीख से जो इस मसले पे जो रोजाना एवज में जो अब सुनवाई होगी, उसमें अब सिर्फ वो भूमि किसका है, किसको उसका हक मिलना चाहिए, सिर्फ इस मसले पे बातचीत होगी। अभी तक जो है कई इसके मसले जो है उसमें ऐड होते रहे, जैसे 1994 वाला जो मामला, जो आज जिस मामले पर आज पुनर्विचार और उसकी समीक्षा के लिए आज बाकायदा चर्चा हुई थी, क्या उसे आगे भेजा जाना चाहिए या नहीं भेजा जाना चाहिए। अगर वो भेजा जाता तो निश्चित तौर पे वो वक्त और बढ़ जाता, वो मुश्किलें और बढ़ती। वो मुश्किलें इसलिए शब्द का प्रयोग हो रहा है कि ये मसला और काफ़ी लंबा खिंच जाता। लेकिन अब ये इतना स्पष्ट है कि ये मसला जब 29 तारीख से शुरू होगा तो सिर्फ एक ही वो भूमि मसले पर चर्चा होगी और सारी चीज़ें पहले ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। इस मामले पर अभी एक पक्षकार से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर इस मामले पर अगर रोज़ाना सुनवाई होती है तो तकरीबन 60 दिनों के अंदर में इस मामले पर एक फाइनल फैसला आ सकता है। और लगातार अगर 60 दिन के अंदर में अगर फैसला आ सकता है तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी एक कार्रवाई कही जा सकती है, एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और 29 तारीख से सुनवाई करने के बाद 60 दिन के अंदर में फैसला सुना देगा। हालांकि इस मामले पर पहले फैसले की अगर बात करें, हाईकोर्ट के फैसले की अगर बात करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर बात करें तो 90 दिन में वो फैसला सुनाया गया था। हालांकि अब तक कई चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, स्पष्ट हो चुकी है, पूर्ण तौर पे साफ हो चुकी है और अभी तक का जो मसला रहा उस मसले का एक फ़ायदा जरूर मिलेगा कि आगे जब इस मामले पर रोजाना सुनवाई होगी तो कई चीज़ें अब पूर्ण तौर पर स्पष्ट हो चुकी है। अब पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी जो 29 अक्टूबर से जब सुनवाई होगी तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर 60 लगातार अगर सुनवाई होती है तो उसके बाद इस मामले पर एक पूर्ण तौर पे फैसला आने की मतलब एक बार सुनवाई शुरू हो जाए उसके बाद 60 दिन के अंदर महत्वपूर्ण जरूर बनता फैसला लिया जा सकता है। लेकिन शंकर, 3 जजेस की बेंच थी जिन्होंने आज फैसला अपना सुनाया, जिनमें से जस्टिस भूषण ने अपना और सीजेआई दीपक मिश्रा का पक्ष रखा, जबकि जस्टिस नजीर ने उन दोनों के पक्ष से अपने आप को अलग किया और उन्होंने अपना अलग एक पक्ष दिया और रजू किया। तो क्या कहा जस्टिस नजीर ने, किस बेसिस पे उन्होंने कहा कि ये जो फैसला 2 जजेस के तरफ से लिया गया है उसके साथ वो सहमत नहीं है? देखिए, लोगों के अपने अपने विचार हैं, अपने फैसले हैं और अगर एक फैसला अगर अलग आ रहा है तो उसका अलग एक उसमें तमाम जो दलीलें रखी गई थी और उस दलील को ध्यान में रखते हुए उसको आगे रखा गया। हालांकि जो 3 जस्टिस हैं, 3 जस्टिस में से 2 का फैसला एक साइड, 1 का फैसला अलग, तो उस फैसले पर जो कई तरह की जो बातें आ रही थी अभी तक, जो 1994 का जो एक फैसला था, 1994 में उस मसले पर जो ये फैसला था कि 1994 में, तो उस फैसले के से भी संबंधित मसले पे आज चर्चा जरूर हुई, लेकिन इतना स्पष्ट था कि जब 2 जज एक विचार के हों, एक फैसला उनका है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे 2:1 के अनुपात में आज फैसला सुनाया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज का जो फैसला है निश्चित तौर पे ये काफी महत्वपूर्ण फैसला इसलिए माना जा सकता है। जी शंकर, लेकिन एक और बात है, एक और बात ये है कि जो फैसला सुनाया ये 3 जजेस ने, उसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो भी अब सुनवाई होगी वो 3 जजेस की बेंच ही करेगी, 5 जजेस की बेंच नहीं करेगी। इससे क्या फर्क पड़ता है और उसका क्या महत्व है? देखिए, 3 जज निश्चित तौर पे इस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण है। 3 जज का जो बेंच होता है इस मामले पर अपनी जो एक राय है वो उस राय को रखने पे कोई दिक्कत नहीं है। 3 जज के बीच में अगर कोई मतभेद आता है, अगर तीनों के बीच में अगर समाधान नहीं होता, एक जनरल प्रोसेस की अगर बात करें तो अगर इस प्रावधान में अगर कहीं पे पूर्ण तौर पे बातें निकल के स्पष्ट नहीं हो पाती हैं और उस मुद्दा जो है वो उसके बाद ही भटक रहा हो, तब उसके बाद वो मसला 5 बेंच के पास जाता है, उसके बाद भी नहीं होता है तब वो 7 बेंच के पास जाता है। तो इस मामले पर इतना स्पष्ट हो गया कि 3 बेंच करेगी, तो यानी कि 3 बेंच में ये मामला स्पष्ट तौर पे इसमें फैसला आ जाएगा, क्योंकि अभी तक इस मामले पे कई साल बीत चुके हैं और कई साल के बाद भी जब अब इस मुहिम पे पहुंचे पे, इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि अब इस मामले पर 3 जज की जो बेंच है बाकायदा वो फैसला सुना सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें हैं, जो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे पुराने मुद्दे थे वो साफ हो चुके हैं और अब उन तमाम मुद्दों को फिल्टर करने के बाद
आज इतने सालों के बाद इस मुकाम पे पहुंचे हैं और निश्चित तौर पे जब 3 जज इस मामले पर आगे की सुनवाई करेंगे और जब फैसला देंगे तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इस मामले पर अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अब जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि उसे 5 बेंच के पास भेजा जाए या उसे 7 बेंच के पास भेजा जाए। तो क्योंकि अब जो मसला है वो वक्त जो है वो काफ़ी निकल चुका है, गुजर चुका है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अगला जो जब से 29 अक्टूबर के बाद जब इस मामले में लगातार सुनवाई होगी तो एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 60 दिन या 65 दिन के अंदर में उस मामले पर एक अंतिम फैसला सुनाया जा सकता है। हालांकि जब हो सकता है कि इस मामले में तारीख और वक्त जो है थोड़ा सा और लग जाए, लेकिन वो तमाम जो चीज़ें हैं इतना स्पष्ट है कि 3 जज की जो बेंच है वही इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाएगी। जी जरूर शंकर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रिजवान भाई, तो जे વાત પીસી સ્વામીજી કરી રહ્યા હતા, તેઓ કહી રહ્યા હતા કે રામ જન્મભૂમિ વિવાદ કેસમાં સુનાવણી તરફનું આ પહેલું પગથિયું છે। તો શું આપ માની રહ્યા છો કે આ ખરેખર પહેલું પગથિયું છે રામ જન્મભૂમિ વિવાદ મામલે જે ચુકાદો આવનાર છે અથવા જે સુનાવણી થનાર છે તે બાબતનું? સુપ્રીમ કોર્ટના જજોએ પોતે જ આજે કહ્યું છે કે આ જે રામ જે પ્રોબ્લેમ અને જે કેસ ચાલી રહ્યો છે, મેઇન જે કેસ ચાલી રહ્યો છે એની ઉપર એની કોઈ ઇફેક્ટ નહીં પડે, કારણ કે આ બંને કેસ અલગ અલગ હતા। આ મસ્જિદની અંદર નમાઝ પઢવું જરૂરી છે કે નહીં અને આ જે મસ્જિદને જે ટાઇટલ શૂટનો જે કેસ છે એ બંનેની કોઈ બી એકબીજા સાથે એની કોઈ લિંક નથી। બલ્કि સુપ્રીમ કોર્ટના જજોએ એ બી કીધું કે અમે જે આ કેસની અંદર જે ફેસલો કરવામાં આવશે એ શ્રદ્ધાની બુનિયાદ પર કરવામાં નહીં આવે, બલ્કि એવિડન્સની બુનિયાદની ઉપર કરવામાં આવશે અને આ ભાવનાઓનો મસલો નથી, બલ્कि આ એવિડન્સ અને આ મિલકિયતનો મસલો છે। તો એની અંદર કોઈને બી ખુશ થવાની જરૂરત નથી। બંને પક્ષકારોને સર્વોચ્ચ અદાલતને પોતાને માન સન્માન આપવું પડશે અને એ ફેસલા અને સ્વામીજીએ કીધું સ્વામીજી પાસે જે સ્વામીજી જે કહી રહ્યા છે રિઝવાનજી કે કોઈ પક્ષે ખુશ થવાની જરૂર નથી, કારણ કે હવે માત્ર અને માત્ર પુરાવાઓના આધારે જ સુનાવણી થશે અને ચુકાદો ત્યારબાદ સામે આવશે। શું કહેશો આપ? હાજી, મને પૂછો છો? હાજી સ્વામીજી, આપને પૂછી રહ્યો છું। હલો, હા, એટલા માટે કે બહુ સ્પષ્ટ છે અત્યાર સુધીના જે આધાર પુરાવાઓ મળ્યા છે, ખોદકામ કર્યા પછી ફરી પાછી ખોદકામ કર્યું અને સાથે પંચને પણ રાખવામાં આવ્યું હતું, કોર્ટને પણ, જજીસને પણ સાથે રાખવામાં આવ્યા હતા। એટલે આધાર પુરાવાઓના આધારે જે કોઈ જજમેન્ટ આવે એ સ્પષ્ટ દેખાય છે કે જે કંઈ પુરાવા મળ્યા છે એ રામ મંદિર હોવાના જ પુરાવા મળ્યા છે। એટલે પહેલું પગથિયું મેં એટલા માટે જ કહ્યું છે કે ત્યાં કોઈ પણ બીજો આધાર મળ્યો નથી અને એક જ આધાર મળ્યો છે કે અહીંયા રામ મંદિર હતું જ। એટલે હું માનું છું ત્યાં સુધી 3 જજોની બેન્ચ પૂરતો જે સીમિત મર્યાદા રાખી છે એ પણ બહુ જરૂરી છે। 5 બેન્ચને પાછી જો 5 જજોની બેન્ચ કરવા જાય તો પણ એ કારણ એ છે કે એમને પણ સમજવામાં સમય જાય, એના કરતાં બેટર છે કે જે આધાર પુરાવાઓ મળ્યા છે એના આધારે જ હિન્દુ સમાજ એ જજમેન્ટ મળે એવી અપેક્ષા સાથે વહેલામાં વહેલું રામ મંદિર બને એની રાહ જોઈને સમગ્ર હિન્દુ સમાજ બેઠો છે એવું હું માનું છું। જી જરૂરથી। રિઝવાનજી, જે રીતે વાત કરી રહ્યા છે સ્વામીજી કે પુરાવાઓ મળી ચૂક્યા છે, પહેલા પણ મળ્યા હતા કે અહીંયા પહેલા રામ મંદિર જ હતું, પરંતુ હજી કોર્ટમાં તે મામલો પેન્ડિંગ છે। પરંતુ અહીંયા મુખ્ય સવાલ તે થાય છે કે શું આપને લાગે છે કે જે આજે ચુકાદો સંભળાવવામાં આવ્યો તેની સાયકોલોજીકલ કોઈ પ્રકારની અસર જે મેઇન મામલો છે તેના ઉપર પડી શકે? ના, એની પર કોઈ અસર નહીં પડે। સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર જે ટાઇટલ શૂટનો જે કેસ ચાલી રહ્યો છે, હા, એ જેની અંદર જે સ્લો જે કેસ અને હિયરિંગ જે એની રફતાર જે ઓછી હતી આ મસ્જિદના ઇસ્યુના લીધે એ રફતાર જે છે હવે તેજ થશે। અને સ્વામીજી કહે છે કે 100 કરોડ હિન્દુ ચાહે છે કે આનો કોઈ પ્રશ્ન, આનો કોઈ ઉકેલ આવે। ખાલી હિન્દુઓ નહીં, બલ્कि આ દેશના બધા જ સમુદાયના લોકો, હિન્દુ મુસલમાન બધા જ લોકો એ ચાહે છે કે આનું કોઈને કોઈ સોલ્યુશન આવે, આનો કોઈને કોઈ આ મસલો હલ થાય આ દેશની અંદર, કારણ કે એનું બહુ પોલિટિકલ થઈ ગયું, બહુ લોકો ખૂન ખરાબા થયા અને બહુ આ દેશે આ મસલાની ઉપર ભોગવ્યું છે। એટલે આ આખો દેશ એ ચાહે છે કે આનું સોલ્યુશન થાય અને એનો કોઈ મસલાનું હલ નીકળે। એટલા માટે હવે
વાત એ છે કે હવે હિયરિંગ જે થશે એ ફાસ્ટ થશે, કોઈ રૂકાવટો નહીં આવે અને જલ્દીથી અમે બી એ અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે આનું કોઈ સિયાસી અને પોલિટિકલ કોઈ માણસ એનું બેનિફિટ ના લે, કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટીઓ આ મુદ્દાઓથી દૂર રહે અને સુપ્રીમ કોર્ટના ઉપર કોઈ પણ જાતનું જે છે દબાણ લાવવાની કોશિશ ના કરે, આ મુદ્દાઓથી દૂર રહે, કોઈ પણ જાતનું સ્ટેટમેન્ટ ના આપે, એ વધારે દેશના માટે અને દેશના હિતના માટે વધારે બેટર છે। जी जरूर, हमारी साथ हमारा संवाददाता शंकर आनंद पर जोड़ाયેલા છે। शंकर, सबसे महत्वपूर्ण अब बात यह है कि 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी इस पे सुनवाई। जो मुख्य विवाद है राम जन्मभूमि का, अब तक राम जन्मभूमि विवाद के मामले में जो अब तक जो केस चला है वो कैसे चला है, उसका क्रोनोलॉजी क्या है, जिसकी वजह से अब ये आशा जताई जा रही है कि जल्दी से जल्दी अब उसकी सुनवाई हो जाएगी और उसका फैसला भी आ जाएगा। देखिए, इस मसले पर उसे जब हाईकोर्ट में जब फैसला सुनाया गया था, हाईकोर्ट में जब इस मामले पर लगातार 90 दिन की सुनवाई हुई, उसके बाद एक फैसला सुनाया गया था, तो उस मामले में एक 3 महत्वपूर्ण जो फैसला सुनाया गया था, इसको 3 मसले पे बांटा गया था। पहला हक जो है वो राम जन्मभूमि एक न्यास एक अलग को रखा गया था, दूसरा पक्ष जो है वो बनाया गया था निर्मोही अखाड़ा को बनाया गया, और तीसरा जो पक्ष है वो मुस्लिम परिवार को बनाया गया कि इस मसले पर जमीन का अधिकार के मसले पर 3 परिवार बनाए गए। अब इस मामले पर जब 29 तारीख से जब फैसला इस मामले पर सुनवाई होगी, तब इस मामले पर सुनवाई होगी कि निर्मोही अखाड़ा का हक में जाता है या दूसरा पक्ष राम जन्मभूमि न्यास के पास जाएगा या तीसरा पक्ष मुस्लिम परिवार के पक्ष में जाएगा। तो इस तीनों जो पक्ष है, अब 3 जो मसला है, इस 3 मसले पर एक फैसला होगा कि आखिर ये फैसला किसके फेवर में जा रहा है, ये जन्मभूमि है या बाबरी मस्जिद का मसला है। तो ये तमाम मसले पर अब जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो इतना स्पष्ट है कि जो पहले अभी तक सुनवाई हो रही थी, उस फैसले के बाद तमाम जो बातें, जो मुख्य बातें हैं, जो फिल्टर होके आज तक में साफ हो चुकी है, अब जो मुख्य पॉइंट टू पॉइंट कह सकते हैं उसे, अब पॉइंट टू पॉइंट इस मसले बात होगी कि आखिर ये हक किसका है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पिछले काफ़ी सालों से, इतने सालों से जब इस मामले पर सिर्फ चर्चाएं होती रहीं, बातें होती रही और कोर्ट में हालांकि मसला आता रहा, इस मसले पे इसके संबंधित जो कई मसले हैं वो इसको पेच फंसता रहा, लेकिन अब मामला वो तमाम पेच खत्म हो चुके हैं, तमाम वो अन्य मुद्दे वो समाप्त हो चुके हैं। अब मुख्य मसला रह गया है कि आखिर वो ज़मीन किसकी है और वो ज़मीन किसको मिलनी चाहिए, उस पर हक किसका है। तो इतना स्पष्ट है कि वो अब राम जन्मभूमि न्यास जो है उसको उनके हक में होगा या निर्मोही अखाड़ा उनके फेवर में होगा या मुस्लिम पैरोकार के पक्ष में होगा, इतना स्पष्ट हो चुका है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी तक जो चीज़ें साफ हो रही थी और आज का जो फैसला है, आज का फैसला निश्चित तौर पे आने वाला जो सुनवाई है, आने वाले जो सुनवाई है उससे संबंधित जरूर है, उसको फेवर जरूर करेगा, उसको एक आधार जरूर देगा कि अब तक जो चीज़ें हैं वो पीछे छूट चुकी हैं, अब आगे का जो करना है वो आगे 29 अक्टूबर से उस मामले में हो गया। इस मामले पर एक चीज़ और एक जो चीज़ें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी हैं दीपक मिश्रा, वो अक्टूबर महीने में वो रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद अगले जो चीफ जस्टिस इंडिया बनने वाले हैं वो रंजन गोगोई बनने वाले हैं। तो रंजन गोगोई अब उस मामले में जो 3 सदस्यीय बेंच है उसमें रंजन गोगोई मुख्य तौर पे बीच में होंगे, उसके बाद इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी। तो इतना स्पष्ट है कि इस मसले पर जो पिछले कई सालों से राजनीतिक बयानबाजी या राजनीतिक दावपेच की बात करें वो इसके इर्द गिर्द होता रहा। कई राजनीतिक पार्टियां जो हैं इसके इर्द गिर्द अपने आप को आगे बढ़ाई। तो तमाम जो मसले हैं अब इस मसले पर एक फाइनल तौर पे एक समाधान होने जा रहा है। इस मसले पर जो तमाम राजनीतिक जो चर्चाएं का जो दौर है वो समाप्त होने वाला है, क्योंकि एक अंतिम जो फैसला है उसकी तारीख शंकर एक बात ये जानना चाहेंगे से जब इस मामले पर फाइनल सुनवाई होगी। शंकर, एक बात ये जानना चाहेंगे 29 अक्टूबर से जो सुनवाई शुरू होगी उसमें क्या कोई धार्मिक एंगल भी टटोरा जाएगा या सिर्फ और सिर्फ एविडेंस के आधार पे ही पूरी सुनवाई होगी? और एक बार सुनवाई शुरू हो जाती है उसके बाद कब तक हम कयास लगा सकते हैं कि कब तक उसके ऊपर फैसला ले लेगी सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच? देखिए, इस मसले पर हमारे अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक जो हिंदू महासभा के जो पैरोकार हैं, विष्णु जो एडवोकेट हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। तो उनका कहना था कि इस मसले पर तमाम जो अभी तक
जो चीज़ें एविडेंस वहाँ पे दिया जा चुका है, उस एविडेंस पे आगे की चर्चा होगी, आगे की बातचीत होगी। और इस मसले पर जो अभी तक जो फैसले आए हैं, तो एक तरह से अनुमान लगा जा रहा है कि उसके आधार पर 60 दिन के अंदर में ये फैसला आ सकता है। 60 दिन पर अगर लगातार यानी रोजाना अगर इस मामले पर सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पे 60 दिन के अंदर फैसला आ सकता है। और अगर एविडेंस की बात करें, जो पुराने एविडेंस है, सारे एविडेंस ऑलरेडी कोर्ट के सामने साक्ष्य में रखे जा चुके हैं। जो इस साक्ष्य रखे गए उस पर काफ़ी चर्चाएं हो चुकी है, कई बार मुद्दे पे बातचीत हो चुके हैं। तो अब सिर्फ जो एक फाइनल आर्गुमेंट होता है, जो दलील देने का काम है, वो चलेगा। तो 60 दिन काफ़ी होते हैं फैसला देने के लिए। अगर रोजाना मैं स्पष्ट इस शब्द को करने देना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक आज जो इस मामले पे तारीख अगली मुकर्रर हुई है वो 29 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर हुई है कि 29 तारीख से इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी। और इसके साथ ही अगला जो उस मामले में एक पॉइंट्स है कि रोजाना आधार पर इस पर होगी, यानी कोर्ट में जब जब कोर्ट खुलेगा उस मामले पर सुनवाई होगी। तो निश्चित तौर पे वो तमाम जो साक्ष्य अब तक पेश किए जा चुके हैं इस मामले पर, तमाम जो वो दावे अब तक दिए जा चुके हैं, उस पर आगे की सुनवाई होगी, उस पर आगे की जो दलील है वो दी जाएंगी। उसमें अब कुछ नए जो तथ्य अब नए और उसमें इन कराने की कोई उसमें संभावना नहीं है। तो एक तरह से उन्हीं तथ्यों पर, उन्हीं सबूतों पर, उन्हीं गवाहों के आधार पर अब आगे की सुनवाई होगी। और अगर इस मामले पर बात करें तो गवाहों की अगर बात करें तो कई ऐसे गवाह जो है अब उसका इंतकाल हो चुका हुआ है नहीं, तो अब जो पुराने जो चीजें हैं उसी के आधार पर आगे की सुनवाई होगी। जी शंकर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो હવે માત્ર ને માત્ર તથ્યના આધાર પર સુનાવણી સુપ્રીમ કોર્ટમાં 3 જજીસની બેન્ચ કરશે। પરંતુ સ્વામીજી, આપની પાસે આવવા માંગુ છું અને પૂછવા માંગુ છું કે આજનો આ જે ફેસલો છે સુપ્રીમ કોર્ટનો, તે ફેસલાને હિન્દુ સમાજ કે પછી હિન્દુ સંગઠનો કે જેઓ પૂરી રીતે તરફેણમાં છે રામ જન્મભૂમિ વિવાદમાં અને તેઓ તરફેણ કરી રહ્યા છે કે હિન્દુ સમાજને જ તે જમીન મળવી જોઈએ, તેના માટે લડત ચલાવી રહ્યા છે, તેઓ આ ફેસલાને, આ ચુકાદાને કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છે? શું એક નાનકડી જીત તરીકે જોવાઈ રહ્યો છે આને? નહીં, બહુ સ્પષ્ટ દેખાય છે કે લાંબા સમયની લડાઈ પછી જે કંઈ અત્યારે ફેસલો આવ્યો છે એ ફેસલો હું માનું છું ત્યાં સુધી સંતોષકારક મહદઅંશે નહીં પણ થોડા ઘણા અંશે કહી શકાય કે જે ચુકાદો આવ્યો છે તે સાચી દિશા પકડી છે અને સાચી દિશા પકડી છે એટલે જે સંગઠનો કામ કરી રહ્યા છે રામ મંદિર બને એના માટે જોરશોરથી કહી રહ્યા છે એ સમગ્ર સંગઠનોને એ પણ ખ્યાલ હશે કે એવિડન્સના આધારે જ જ્યારે હવે ફેસલો થવાનો હોય તો જગ જાહેર છે કે એવિડન્સમાં શું પડેલું છે ને શું પ્રાપ્ત થયેલું છે। એટલે તમામ હિન્દુ સંગઠનો આક્રોશપૂર્વક જ્યારે આગળ વધી રહ્યા હોય ત્યારે એક જ દિશામાં જઈ રહ્યા છે કે જે ફેસલો આવ્યો છે એ જ દિશાથી આગળ વધે અને રામ જન્મભૂમિ ઉપર મંદિરનો જલ્દીમાં જલ્દી નિર્માણ શરૂઆત થાય એ જ સૌની ભાવના અને લાગણી છે। એટલે હું માનું છું કે કદાચ ઈશ્વર ઈચ્છાથી અત્યારે જે કંઈ એવિડન્સ પ્રાપ્ત થયા છે, જે કંઈ નિર્ણય મળ્યો છે, જે જજમેન્ટ મળી રહ્યું છે એનાથી એવું ચોક્કસ માનવું પડે કે દરેક સંગઠનોએ ઓર પોતાની જે ઈચ્છાઓ છે એ ઈચ્છાઓને વ્યક્ત કરવા માટે સરકાર તરફ અને કહેવાતી જે આપણી જે સુપ્રીમ કોર્ટ છે એ તરફ થોડુંક દબાણ વધે એ પણ જરૂરી છે, જેથી કરી કે આવનારા જે દિવસો છે એની અંદર જલ્દીમાં જલ્દી આ જજમેન્ટ પ્રાપ્ત થાય અને મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય ચાલુ થાય। જી જરૂરથી રિઝવાનભાઈ, તમને તમારી પાસે આ માંગુ છું। આજે જે 3 જજીસની બેન્ચ દ્વારા ચુકાદો સંભળાવ્યો તેમાં જસ્ટિસ નઝીરે સીધી રીતે કહ્યું કે મુસ્લિમ સમાજ માટે મસ્જિદમાં જ નમાઝ પઢવી તેની મહત્વ છે, તેમણે તે વાતનું સમર્થન આપ્યું। તો શું, અને સાથે જ સુપ્રીમ કોર્ટે તેમ પણ જણાવ્યું કે હવે માત્ર 3 જજીસની બેન્ચ જ આ મામલે સુનાવણી કરશે, 5 જજીસની બેન્ચ સુનાવણી નહીં કરે। તો આપને શું લાગી રહ્યું છે? શું 5 જજીસ હોવા જોઈએ કે 3 જજીસની બેન્ચ બરાબર છે? શું કહેવું છે આપનું તેના ઉપર? ચીફ જસ્ટિસ નઝીર જે છે એમનું જે મંતવ્ય હતું અને એમનો જે ફેસલો હતો એ બીજા જે જજીસ છે એમનાથી એમની રાયથી એ મુત્તફિક નથી અને એમણે એવું કહેવામાં આવ્યું કે આ જે નમાઝ મસ્જિદ માટે જરૂરી છે કે નથી એને સમજવા માટે 5 બેન્ચની જે જજીસની બેન્ચ છે એને રેફર કરવામાં આવે તો એમની પોતાની એક રાય છે અને કાયદાના પ્રમાણે જે છે એ બહુમત જે છે એ એના વિરુદ્ધમાં હતું, એટલા માટે એમની વાતને
પર ફેસલો કરવામાં આવ્યો. પણ વસ્તુ એ છે કે આપણે બધા સૌ એ ઈચ્છીએ છીએ કે ફેસલો જલ્દીથી જલ્દી થાય. મુસ્લિમ સમાજ બી ઈચ્છે છે કે ફેસલો જેમ બને એમ જલ્દી જે છે દેશની અંદર ખાલી આપણા દેશની અંદર ખાલી મસ્જિદ ને મંદિરનો ખાલી પ્રોબ્લેમ નથી. આપણા દેશની અંદર ભૂખમરો છે, આપણા દેશની અંદર એજ્યુકેશનનો મસલો છે, આપણા દેશની અંદર બહુ મોટા મોટા પ્રોબ્લેમ છે. તો એટલા માટે આ મસલાથી નીકળવું આ દેશને બહુ જરૂરી છે તાકે આપણો દેશ જે છે એ તેજીના સાથે પ્રગતિ કરે અને આ દેશની અંદર જેટલા બી ધર્મના લોકો રહે છે બધા ધર્મના લોકો આપસમાં શાંતિથી એકબીજા સાથે ખભેથી ખભા મિલાવીને રિઝવાનજી, આપનું કહેવું છે કે બધા ધર્મના લોકો એક સાથે મળીને ચાલવા જોઈએ. સ્વામીજી કહી રહ્યા છે કે તે જગ્યા હિન્દુ ધર્મના લોકોની છે, હિન્દુઓની છે, તેથી તેમને જ મળશે. પરંતુ આપની શું અપેક્ષા રહેશે ભવિષ્યમાં સુપ્રીમ કોર્ટ પાસેથી, અથવા મુસ્લિમ સમાજ શું ઈચ્છી રહ્યો છે આ મામલે ફેસલો, કે શું માત્ર જલ્દી ફેસલો આવવો જોઈએ કે તરફેણમાં ફેસલો આવવો જોઈએ? સુપ્રીમ કોર્ટનો ફેસલો મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ જેની અંદર મુખ્ય પક્ષકાર છે એમણે સાફ શબ્દોમાં કીધેલું છે કે સુપ્રીમ કોર્ટનો જે બી ફેસલો આવશે એ ફેસલો એ લોકોને માન્ય હશે, એ લોકો એને કબૂલ કરશે. પણ ધાર્મિક મુદ્દાની અને ધાર્મિક એંગલથી અગર તમે મને પૂછો છો કે શું હોવું જોઈએ, તો મારી દિલની ઈચ્છા એ છે કે એ જગાની ઉપર ભવ્ય મસ્જિદ બને અને એ જગાની ઉપર જેવી રીતે મસ્જિદ હતી અને જેવી રીતે ત્યાં વર્ષોથી કઈ સદીઓ સુધી ત્યાં નમાઝ પઢવામાં આવી એવી જ રીતે ત્યાં નમાઝ બી પઢવામાં આવે અને બધા જ લોકો એ ધર્મસ્થાનથી ફાયદો ઉઠાવે અને બધા જ લોકો એક ઈશ્વરના સામે ઝૂકે અને એક ઈશ્વરના સામે બધા જ લોકો જે છે એની ઇબાદત કરે. તો આપણે ઇસ્લામની અંદર તો મસ્જિદનો મુદ્દો એવો છે કે એક વખત મસ્જિદની જમીન ખરીદવામાં આવે તો યા મસ્જિદ બનાવી દેવામાં આવે, એ મસ્જિદને તમે કોઈને ગિફ્ટ આપી શકો છો, એ મસ્જિદને તમે ન વેચી શકતા છો. એ કયામત સુધી જેને મસ્જિદ પોતાની જગ્યા પર રહે છે. ઈચ્છા જણાવી. સ્વામીજી, આપની પાસે આવવા માંગુ છું. હિન્દુ સમાજની, હિન્દુ ધર્મની શું લાગણી છે કે ફેસલો માત્ર જલ્દી આવવો જોઈએ કે પછી ફેસલો જલ્દી અને પોતાના પક્ષમાં જ હોવો જોઈએ? ચુકાદો તો હિન્દુ ધર્મના તરફ જ આવવો જોઈએ, પરંતુ સામે જે રહેલો જે સમાજ છે, મુસ્લિમ સમાજ છે, એમને લાગણી ન દુભાય એટલા માટે કદાચ એમની ઈચ્છા પ્રમાણે કોઈ અન્ય જગ્યા ઉપર એ મસ્જિદ બાંધવા માગતા હોય તો બાંધે, એમાં હિન્દુ સમાજને કોઈ ઇતરાજ ના હોય. પરંતુ કહેવાતી 84 કોષની જે ભૂમિ છે એ ભૂમિ પવિત્ર છે અને પવિત્ર જ રહેવી જોઈએ. રામ જન્મથી જે ભૂમિ પવિત્ર બની છે એ પવિત્ર ભૂમિ હિન્દુ સમાજને જ મળવી જોઈએ, એમાં કોઈ બાંધછોડ ન હોવી જોઈએ. સાથે રહીને સૌહાર્દ રાખવો આજના માનવી માટે બહુ અઘરું છે. એટલે સાથે રહ્યા કરતાં સૌના ઘરમાં બેસી અને ઈશ્વરની ભક્તિ કરે, આરાધના કરે અને શાંતિથી આ દેશની અંદર અમન ચમન જળવાઈ રહે અને સુખ શાંતિ કાયમ જળવાઈ રહે એવું ઈચ્છીએ છીએ. માટે રામ જન્મભૂમિ 84 કોષ જે ભૂમિ છે એ ભૂમિ ઉપર તો માત્ર ને માત્ર હિન્દુ સમાજનો જ અધિકાર હોવો જોઈએ એવું હું માનું છું. જી જરૂરથી. સ્વામીજી આપનો અને રિઝવાનજી આપનો અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાવા બદલ આભાર. શંકર આનંદ પણ અમારી સાથે જોડાયા હતા દિલ્હીથી, તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. તો જે રીતે હવે આજે સુપ્રીમ કોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપતા રસ્તો સાફ કરી દીધો છે. મુખ્ય જે કેસ છે તેને સુનાવણી માટેનો 29 ઓક્ટોબરથી તેના ઉપર સુનાવણી શરૂ પણ થઈ જશે અને સતત 60 દિવસ તે સુનાવણી ચાલશે. ત્યારે જોવું રહેશે કે શું ફેસલો સુપ્રીમ કોર્ટ લે છે મુખ્ય કેસ મતલબ કે રામ જન્મભૂમિ વિવાદ મામલે. બુલેટિનમાં હાલ માત્ર આટલું જ. ચર્ચામાં હાલ માત્ર આટલું જ. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.